راحیل دادی اماں کی اینک لینے کے لیے ارہا کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ارہا جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، صرف ایک تولیے میں لیٹی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ راحیل کچھ سمجھ پاتا، ارہا کی فلک شگاف چیخ نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں؟ نکلو! وہ شرم اور غصے سے کامتی ہوئی واپس باتھ روم میں بھاگی، لیکن راحیل جو سکتے سے باہر آیا تھا اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیلانے لگا۔ اس نے بند دروازے پر دستک دی اور ہنسی دباتے ہوئے کہا، جا رہا ہوں لیکن سنو، میں سوچ رہا ہوں مشن طلاق کا ارادہ بدل لوں۔ قبول ہے؟ راحیل نے مسکراتے ہوئے آنکھ میں شرارت لیے تیسری بار مولوی صاحب کے کان میں چھو کر کہا، قبول ہے۔ ارہا نے دانت پیستے ہوئے کہا، آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اس کی آواز بمشکل نکلی، لیکن اس کے والد رحمان صاحب جو اس کے برابر بیٹھے تھے، اس کے کندھے پر ایک تسلی بھرا دباؤ ڈالا۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح خواہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، برابر والے کمرے میں بستر پر پچھلے 2 ہفتوں سے شدید بیمار اور آکسیجن ماسک لگائے دادی اماں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ انہوں نے دھیرے سے ماسک چہرے سے ہٹایا اور بیٹھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ایک دم مبارک مبارک کا شور مچ گیا۔ تایا رضوان، تائی شگفتہ، چچا رحمان اور چچی سکینہ سب دادی اماں کو مبارک دینے اور ان کی صحت یابی پر شکر ادا کرنے لگے۔ ارہا کے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ اسے اس شور اور اس منافقت بھرے جشن میں صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی جو راحیل نے اس کے قریب آ کر خاندان والوں کی نظروں سے بچا کر اس کے کان میں کہا، ویلکم ٹو دا کلب مسز راحیل، اب روز میرے منہ سے ڈھونڈنا۔ ارہا نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، جس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور آنکھ مار کر اپنے والد رضوان صاحب سے گلے ملنے لگا، جو فخر سے اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے۔ ارہا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ اس کی اسکرین پر کینیڈین یونیورسٹی کے ایڈمیشن پورٹل کا پیج کھلا تھا، جس کی آخری تاریخ کل رات 12 بجے ختم ہو رہی تھی۔ اس کا سب سے بڑا خواب، اس کی ساری محنت اس نکاح نامے کے نیچے دب کر دم توڑ گئی تھی، اور اس کا ذمہ دار یہ لاپرواہ مزاح کرنے والا شخص تھا جسے اب دنیا اس کا شوہر کہہ رہی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ، یہ جذباتی بلیک میلنگ کا کھیل 2 ہفتے پہلے شروع ہوا تھا، جب دادی اماں کو راشتے کی میز پر اچانک ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، بس پرہیز کریں اور سٹریس نہ لیں، لیکن دادی اماں جو خاندان کی بلا شبہ سربراہ تھی، محبت کرنے والی لیکن اتنی ہی بڑی ڈرامے کوئن، انہوں نے اسے بستر مرگ پر پرفارمنس بنا دیا تھا۔ آکسیجن ماسک لگائے، ٹوٹی پھوٹی آواز میں اپنی آخری خواہش کا اعلان کیا تھا، بس مرنے سے پہلے اپنے ان دونوں لاڈلوں پوتوں ارہا اور راحیل کو ایک ہوتا دیکھ لوں۔ دادی کے بڑے بیٹے رضوان، جو راحیل کے والد تھے اور ایک سخت مزاج بزنس مین، نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ ان کے خیال میں ارہا جیسی تیز ترار پڑھی لکھی اور ضدی لڑکی ہی ان کے نکمے بیٹے کو سیدھا کر سکتی تھی۔ ان کی بیوی شگفتہ، راحیل کی والدہ، جو روایتی اور خاموش طبیعت کی حامل تھی، حسب معمول خاموشی سے بس سر ہلا گئی۔ دوسری طرف دادی کے چھوٹے بیٹے رحمان، جو ارہا کے والد تھے اور ٹھنڈے مزاج کی آدمی بیٹی کے آنسو اور غصے سے پگھل گئے تھے، لیکن ان کی بیوی سکینہ، ارہا کی والدہ، جو تھوڑی سخت تھی اور دادی کی ساتھی بھی تھی، انہوں نے دادی کا ساتھ دیا۔ سکینہ نے ارہا کو کمرے میں لے جا کر صاف کہہ دیا تھا، خاندان کی عزت دادی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی اسکالرشپ نہیں ہوتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کینیڈا جا کر اکیلی رہو گی؟ ہماری ناک پر کٹواؤ گی؟ چپ چاپ ہاں کر دو۔ ارہا جو ماڈرن خیالات کی مالک تھی، اس نے شدید ہاتھ پاؤں مارے۔ میں کیوں کروں اس لاپرواہ بدتمیز جاہل انسان سے شادی؟ میرا کیریئر ہے، میرا خواب ہے، میں نے اس اسکالرشپ کے لیے دن رات ایک کیا ہے۔ اور راحیل جو فیملی کا لاڈلا تھا، وہ بھی پھٹ پڑا، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے اس لڑاکا مرغی، اس کتابی کیڑے سے بچائیں۔ خدا کا خوف کریں دادی، یہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ لیکن دادی کی خواہش اٹل تھی۔ ان کے مطابق ارہا کی تیزی کو صرف راحیل کی لاپرواہی کی کنٹرول کر سکتی، اور راحیل کی لاپرواہی کا علاج ارہا کی تیزی۔ راحیل کو اس کے باپ رضوان صاحب نے دھمکی دی تھی، اگر دادی کی بات نہ مانی تو کاروبار، جائیداد، گاڑی، بائک سب سے آگ کر دوں گا، پھر گھومتے رہنا سڑکوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ارسل جو اپنے باپ کی
कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सिर्फ इसलिए फंसा हुआ था कि उसका खर्चा चलता रहे, वरना उसका असल शौक तो कुकिंग था। इस धमकी पर खामोश हो गया। यूं 2 हफ्तों के शदीद जज्बाती ब्लैकमेल, दादी की बिगड़ती सेहत के रोजाना के ड्रामे, दोनों खानदानों के दबाव के बाद आज वो दोनों इस रिश्ते में जकड़े जा चुके थे। रात के 11 बजे अरहा अपने कमरे में गुस्से से टहल रही थी। उसका भारी अरूसी जोड़ा कुर्सी पर बेदिली से पड़ा था। वो खुद एक सादा ट्राउजर और शर्ट में हाथ में अपना लैपटॉप लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बार बार रिफ्रेश कर रही थी। स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख कल है। मैं क्या करूं? कैसे अप्लाई करूं? क्या कहूं उनसे कि मेरी जबरदस्ती एक ऐसे शख्स से शादी हो गई है जिसे मैं जानती तक नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ये सब दादी और उसके लाडले पोते की वजह से हुआ है। मैं कभी इस शख्स को माफ नहीं करूंगी। वो गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी कि तभी खिड़की पर खटका हुआ। उसने डर कर देखा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोनों भाइयों के घर आमने सामने थे और कमरे की खिड़कियां भी करीब थी। खुली खिड़की से राहील अंदर कूदा। तुम? अरहा ने गुस्से से चीखना चाहा लेकिन आवाज दबकी। यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। अरसल ने अपनी शर्ट से पत्ते झाड़ते हुए आराम से उसे देखा, जो निकाह के बाद अब शेरवानी उतारकर जीन्स और टी शर्ट में आ चुका था। अब तो मैं ऑफिशियली आ सकता हूँ, बीवी। और वैसे भी ये अब मेरा कमरा है। अरहा ने उसे घूरा। बकवास बंद करो, तुम अच्छी तरह जानते हो ये सब एक ड्रामा है। क्यों किया तुमने ये सब? तुम तो लड़के हो, तुम मना कर सकते थे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरसल का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हुआ। ओ हेलो, जैसे मैं तो मर रहा था तुमसे शादी करने को। मेरी अपनी लाइफ जहन्नुम बनी हुई है। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ इस घुटन में? अरहा ने तंज किया। ओह, तो शहजादे का दम घुटता है। क्यों? क्या हुआ है? अब्बा ने जेब खर्च बंद कर दिया क्या, या नई बाइक नहीं दिला सकते? अरसल तब क्या? तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजर रही है? मुझे अब्बा रोज सुबह 6 बजे साइट पर भेज देते हैं। वो मट्टी, सीमट, सरिये में मेरा दम घुटता है। मैं वो काम नहीं करना चाहता। मुझे इस सब से नफरत है। अरहा को एक लम्हे के लिए हैरत हुई। उसने हमेशा राहील को लापरवाही से हंसते और मजाक करते ही देखा था। तो क्या करना चाहते हैं शहजादे? घर बैठकर रोटियां पकानी है? उसके ताने पर राहील ने गुस्से से उसे देखा। हाँ, पकानी है। इससे बेहतर है जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। मेरा एक सीक्रेट फूड प्लाग हो और मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। लेकिन तुम नहीं सचो समझोगी मिस कनाडा। अरहा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत की झलक आई, लेकिन फौरन गायब हो गई। अच्छा तो मिस्टर लुक, तुम्हारे ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे ख्वाब का क्या, जो तुम लोगों ने मिलकर तोड़ दिया है? मेरी स्कॉलरशिप का क्या? मैं कनाडा जा रही थी, मेरी कल आखिरी तारीख है। सब खत्म हो गया तुम्हारी और तुम्हारी ड्रामाई क्वीन दादी की वजह से। वो बेड पर बैठकर रोने लगी। राहिल ने एक लंबा सांस लिया और उसके करीब आया। रिलैक्स, यही तो बताने आया हूँ। मैं अभी इस शादी में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अरहा ने आंसू भरी नजरों से उसे देखा। कैसा प्लान? अरसल उसके करीब बेड पर बैठ गया। थोड़े फासले पर। देखो, दादी अम्मा ने हमें मोहब्बत से बांधा है ना, हम उन्हें नफरत दिखाएंगे? अरहा समझी नहीं। राहील ने प्लान समझाया। प्लान ये है कि हम दोनों मिलकर इस घर को जहन्नुम बना देंगे। अरहा की आंखों में चमक आ गई। कैसे? हम इतना लड़ेंगे, इतनी नफरत दिखाएंगे कि दादी अम्मा जिन्होंने ये ड्रामा रचाया है खुद तंग आकर कहेंगे खुदा के लिए तलाक ले लो और मेरी जान छोड़ो। अरहा को प्लान में दम लगा। ये इस अजाब से निकलने का वाहिद रास्ता था। राहील मुस्कुराया। आसान है, कल से शुरू करते हैं। हम हर बात पर लड़ेंगे। हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। फैमिली के सामने हम एक दूसरे की इतनी बेइज्जती करेंगे कि वो खुद तंग आ जाएंगे। सोचो, रोज का झगड़ा, रोज का ड्रामा। अब्बू तो वैसे ही गुस्से के तेज है, वो खुद ही तंग आ जाएंगे इस रोज रोज की किचकिच से। अरहा ने फौरन कहा। और दादी, उनकी तबीयत का क्या? अगर उन्हें कुछ हो गया? अरसल हंसा। अरे कुछ नहीं होता, वो हम सबसे ज्यादा फिट है। उन्होंने ये ड्रामा हमें फंसाने के लिए किया था। अब हम उन्हें उन्हीं के ड्रामे में बुराएंगे। वो तैयार है इस सब के लिए। अरहा ने पहली बार राहील को गौर से देखा। वो इतना भी बेवकूफ नहीं था जितना लगता था। उसने हिचकिचाते हुए राहील की तरफ हाथ बढ़ाया। मिशन तलाक। अरसल ने उसके हाथ पर हाथ मारा। डील? लेकिन याद रखना अरहा,
اس میں کوئی ایموشنل ڈرامہ نہیں ہوگا، ہم صرف پارٹنر ہیں، اس مشن کے کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ ارہا نے آنسو پوچھتے ہوئے مضبوطی سے سر ہلایا۔ مجھے تم سے زیادہ جلدی ہے اس مشن کو پورا کرنے کی، اب نکلو میرے کمرے سے۔ راہیل شرارت سے مسکرایا۔ ابھی کے لیے جا رہا ہوں مسز راہیل، لیکن کل ناشتے پر تیار رہنا، پہلا ایٹم بم وہیں گرے گا۔ وہ اسی کھڑکی سے واپس کود گیا اور ارہا نے پہلی بار پچھلے 2 ہفتوں میں سکون کا سانس لیا۔ اس نے اسکالرشپ اپلائی کر کے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ کل تک انتظار کرو مسٹر رحیل، تمہیں دکھاتی ہوں اصلی لڑائی کسے کہتے ہیں۔ اگلی صبح ارہا کی آنکھیں الارم سے پہلے ہی کھل گئیں۔ اس کا سر غصے اور بے چینی سے پھٹ رہا تھا، لیکن رات کو راہیل کے ساتھ طے شدہ مشن طلاق کا معاہدہ اسے کسی حد تک پرسکون کر گیا تھا۔ آج پہلا دن تھا۔ اس نے الماری سے اپنے لیے ایک سادہ سا لباس نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود کی تصویر نے چونکا دیا۔ یہ وہ رہا نہیں تھی جو کینیڈا کے خواب دیکھتی تھی، یہ کوئی اور تھی، ایک پھنسی ہوئی مجبور لڑکی۔ لیکن اس نے دل میں فیصلہ کیا، نہیں، میں خود کو ایسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور رحیل کو میسج کیا، تیار ہو جاؤ مسٹر لک، آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ناشتہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف راہیل جب مشکل آنکھیں کھول پایا تھا، میسج دیکھ کر مسکرایا اور جواب دیا، تم سے پہلے میز پر ہوگا مس ڈائٹنگ، آج کا دن دادی اماں یاد رکھیں گی۔ ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ دادی اماں آج غیر معمولی طور پر خوش اور صحت مند لگ رہی تھی اور میز کے ایک سرے پر براجمان تھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رضوان صاحب رحیل کے والد اخبار میں اس قدر مصروف تھے جیسے دنیا میں اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہو۔ ان کی بیوی شگفتہ بیگم کچن سے ٹرے لا رہی تھی، چہرے پر وہی مستقل خاموشی سی پریشانی۔ ارہا کے والد رحمان صاحب ہمیشہ کی طرح پرسکون چائے پی رہے تھے، جبکہ اس کی والدہ سکینہ بیگم دادی کے پاس بیٹھ کر انہیں رات کی نیند کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اماں جی، آپ آج کل بالکل ٹھیک رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، دادی نے جواب دیا۔ ہاں بہو، کل سے بہت سکون ہے، بس میری آخری خواہش پوری ہوگی ہے۔ ارسل پہلے سے ہی کرسی پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ارہا سیڑھیوں سے اتر کر جان بوجھ کر رحیل کی طرف نہیں دیکھی اور سب کو دھیما سا سلام کر کے رحیل کے عین مخالف کرسی پر بیٹھ گئی۔ دادی اماں نے فوراً ٹوکا، ارے ارے ارہا پتر، وہاں کیوں؟ آؤ رحیل کے پاس بیٹھو، اب تم دونوں میاں بیوی ہو۔ رحیل کھسک کر اپنی بیوی کو جگہ دو۔ راہیل نے بیزاری سے ارہا کو دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں پلان یاد ہے نہ کہہ رہی تھی۔ وہ کرسی کھسکانے لگا اور ارہا نے بھی بیزاری سے اپنا چہرہ بنایا اور اس کے برابر بیٹھ کے شگفتہ بیگم نے ارہا کے آگے ٹوسٹ اور انڈے کی پلیٹ رکھی۔ یہ لمحہ رحیل اور ارہا دونوں کے لیے اشارہ تھا، پلان شروع کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ارہا نے پلیٹ پر نظر ڈالی اور اگلے ہی سیکنڈ پوری طاقت سے چیخی، ارسل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میز پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ رضوان صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھا کر سختی سے دیکھا۔ راہیل نے پہلے کنفیوژن سے ارہا کو، پھر ٹوسٹ کو دیکھا اور پھر اچانک اسے پلان یاد آ گیا۔ وہ بھی آواز اونچی کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ صبح صبح کیوں چیخ رہی ہو؟ ارہا فوراً کھڑی ہوگی، میں چیخ رہی ہوں؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم نے میرے ٹوسٹ پر مکھن کیوں لگایا؟ ارسل نے بھی جھٹکے سے کرسی پیچھے کی، تو کیا کروں؟ مکھن ہی تو ہے، چپ کر کے کھا لو، کوئی زہر تو نہیں لگا؟ ارہا نے ہاتھ نچاتے ہوئے جواب دیا، میں کیوں کھاؤں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ڈائٹ پر ہوں۔ تم جان بوجھ کر مجھے موٹا کرنا چاہتے ہو تاکہ میں بدصورت لگوں۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میری اسکالرشپ کینسل ہو جائے اور میں کینیڈا نہ جا سکوں۔ تم میری زندگی برباد کر کے خوش ہو رہے ہو۔ ارسل بھی غصے سے کھڑا ہو گیا، او ہیلو، کینیڈا کی شہزادی، اپنی ڈائٹنگ کا ماتم بعد میں کرنا، اور جو تم نے میرے انڈے میں نمک نہیں ڈالا اس کا کیا؟ صبح صبح میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کیا چاہتی ہو، میرا بلڈ پریشر لو ہو جائے اور میں دفتر جا کر گر پڑوں؟ چاہتی ہو ابا پھر سے مجھے کام چور کہیں؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ارہا نے بھیانک شکل بنائی، تو گر جاؤ، مر جاؤ، مجھے کیا؟ میں تو ویسے بھی اس شادی سے خوش نہیں ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارسل نے سینے پر ہاتھ باندھ دیے، اور میں کون سا تم جیسی تیز ترار زبان دراز لڑکی سے شادی کرنے کو مرا جا رہا تھا؟ میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے، تم سے شادی کرنے سے اچھا تھا میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا۔ پورا خاندان، تایا تائی، چچا چچی سکتے میں کھڑا انہیں گھور رہے تھے۔ رضوان صاحب کا چہرہ غصے سے لال تھا۔
रहमान साहब परेशानी से बेटी को देख रहे थे। सकीना बेगम के हाथ कांप रहे थे। उन्हें शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शगुफ्ता बेगम ने घबराकर दादी की तरफ देखा कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। लेकिन दादी अम्मा जिनसे सब डर रहे थे, अचानक एक जोरदार कहका लगा बैठी। हाय सदके जाऊं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। रिजवान देखा कितनी मोहब्बत है दोनों में। अरहा और रहील ने दहशत ज़दा होकर एक दूसरे को देखा। क्या मोहब्बत? ये दादी अम्मा को क्या हो गया? दादी ने चाय का घूंट भरा। अरे पगलो, मियाँ बीवी की पहली लड़ाई तो नमक मिर्च पर ही होती है। ये तो मोहब्बत की निशानी है। देखो, अरहा को रहील का कितना ख्याल है। चाहती है शोहर नमक कम खाए ताकि सेहतमंद रहे। और रहील को देखो, बीवी कमजोर ना हो जाए इसलिए डाइटिंग रोकना चाहता है। हाय मैं कुर्बान। वो रिजवान की तरफ मुड़ी। याद है शगुफ्ता ने पहली बार तुम्हें जला हुआ सालन खिलाया था और तुमने फिर भी तारीफ की थी। शगुफ्ता बेगम शर्मा गई। अम्मा जी आप भी। कहानी के मरकजी किरदार राहील और अरहा मेज के नीचे से एक दूसरे को देख रहे थे। प्लान मुकम्मल तौर पर निहायत खौफनाक अंदाज में बैक फायर हो चुका था। दादी अम्मा ने ताली बजाई। चलो चलो, बहुत हो गया लाड प्यार। अब लड़ाई बंद करो और नाश्ता खत्म करो। और राहील, आज तुम अरहा को शॉपिंग पर लेकर जाओगे। रुखसती की शॉपिंग अभी बाकी है। अरसल ने सर पीट लिया। जी दादी। अरहा ने दांत पीसते हुए कुर्सी खींची। अरसल उसके कान के करीब झुककर बोला, ये दादी तो बहुत तेज है। अरहा ने बराबर गुस्से से जवाब दिया, और तुम? बिल्कुल निकम्मे। हमारा पहला प्लान ही फेल हो गया। गाड़ी में माल की तरफ जाते हुए मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। अरहा गुस्से से बाहर देख रही थी और राहील रेडियो पर गाने बदल रहा था। आखिरकार अरहा फट पड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरसल ने हैरत से उसे देखा। मेरी वजह से? और हेलो, प्लान तुम्हारा था, मक्खन वाला। मैं तो सिर्फ साथ दिया था। अरहा ने उससे घूरा। और वो क्या था? मैं मर जाऊं, मैं कुएं में छलांग लगा दूं। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? दादी को शक हो गया होगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं। अरसल ने कार का शीशा नीचे किया तो क्या कहता? तुम्हारी तरह मैं मोटी हो जाऊंगी। करो ना रोता। वैसे तुम तो हो नहीं। लेकिन अरहा ने घूर कर कहा, बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। प्लान ही क्या है? अरसल मुस्कुराया। प्लान? माल में घर से बड़ा तमाशा करेंगे। हम इतनी बुरी तरह लड़ेंगे, इतनी फजूल चीजों पर लड़ेंगे कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर कोई ना कोई दादी को फोन करके बता ही देगा कि तुम्हारे पोता पोती माल में एक दूसरे से बाल नोच रहे थे। अरहा ने हंसी जब्त की। ठीक है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो मॉल में दाखिल हुए। रहील जानबूझकर उससे खवातीन के सबसे महंगे और भड़कीले डिजाइन स्टोर पर ले गया। यहाँ से कुछ नहीं लेना, चलो, अरहा ने कहा। क्यों? दादी ने कहा है शॉपिंग करो, अब करो। राहिल ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर खींच लिया। सेल्स कर उनकी तरफ बढ़ी। राहिल ने फौरन कहा, जी, मेरी नई नवेली बीवी के लिए कुछ दिखाएं, कुछ चमकदार सा। सेल्स कर ने रैक से खौफनाक किस्म का चमकदार गोटे कनारी वाला जोड़ा उतारा, जिस पर हर रंग के सितारे लगे थे। ये देखो अरहा, ये कैसा है? पहनकर तुम बिल्कुल डिस्को बॉल लगोगी। सेल्स करने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अरहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोड़ा रहील के हाथ से छीन लिया। अच्छा, और तुम्हारे लिए? वो तेजी से मर्दाना हिस्से की तरफ बढ़ी और एक चमकदार तोते के रंग की शेरवानी उठाकर, जिस पर सुनहरे रंग का काम था। और तुम्हारे लिए ये शेरवानी कैसी है? पहनकर बिल्कुल सर्कस के रंग मास्टर लगोगे। अब रहील की बारी थी गुस्सा करने की। ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे जोकर समझती हो? अरहा भी चीखी। और तुम समझते हो? डिस्को बॉल समझते हो? मैं तुम्हारी पसंद का ये कचरा कभी नहीं पहनूंगी। उनकी आवाजें बुलंद हो गई थी और स्टोर में मौजूद दीगर ग्राहक मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। मिशन कामयाब हो रहा था। बहस के दौरान अरहा गुस्से में पीछे हटी तो उसका पाँव मुड़ा, हील फिसली और वो अपना तवाजुन खो बैठी। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि रहील ने एक लम्हे में बगैर सोचे समझे हाथ में पकड़ी हुई शेरवानी फेंकी और आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अरहा सीधी उसके सीने से आ लगी। माल का शोर, लोगों की आवाजें, सब एक पल के लिए जैसे रुक गए। चंद लम्हों तक दोनों की आंखें आपस में जमी रहीं, सांसें जैसे थम सी गईं। अरहा इतनी करीब थी कि उसे राहेल के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। राहेल भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी गहरी हैरत उतर आई थी। ये मंजर उनके मिशन का हिस्सा नहीं था। अरसल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज पहली बार तंजिया नहीं बल्कि गैर मामूली हद तक नर्म और गहरी थी। संभल के मिसेस राहील,
گر گئی تو دادی میری کلاس لے لیں گی۔ ارحا کو جیسے جھٹکے سے ہوش آیا۔ وہ فوراً ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا اور اس لمحے پر بھی۔ اس نے راہیل کو گھورا، کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑی اور سٹور سے باہر نکل گئی۔ ارسل وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک الجھی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے زمین پر پڑی چمکدار شیوانی اٹھائی اور ارحا کے پیچھے چلا گیا۔ ارحا غصے سے بھپڑی ہوئی پارکنگ میں پہنچی۔ گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد راہیل ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا تو گاڑی میں ایک بھاری عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ دونوں اس لمحے کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کے مشن طلاق کا حصہ نہیں تھا۔ ارحا جو خود سے ہی ناراض تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا کیوں گئی تھی۔ آخر کار پھٹ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی وہاں؟ ارسل نے اسٹیئرنگ وہیل سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایکسکیوز می، ارحا نے اسے غصے سے گھورا۔ میرا مطلب ہے تم نے مجھے پکڑا کیوں؟ ہمارا مشن طلاق چل رہا تھا، لوگ ہمیں لڑتا دیکھ رہے تھے، سب ٹھیک جا رہا تھا اور تم نے آ کر سب برباد کر دیا۔ ارسل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ او ہیلو، میں تمہیں گرنے سے بچا رہا تھا، تم فرش پر گرتی تو سب تم پر ہنستے۔ کیا چاہتی تھی میں تمہیں گرنے دیتا؟ ارحا نے غصے سے ہاتھ مروڑے۔ ہاں گرنے دیتے، کم از کم ہمارا پلان تو کامیاب ہوتا۔ لوگ ہم پر ہنستے، نہ کہ… ارسل نے شرارت کی طرح سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ کہ کیا؟ او گرتے؟ ارحا کا چہرہ تپ گیا۔ ارسل نے کندھے اچکا کر کہا، مان لو لوگ ہم پر ہنس نہیں رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پلان ڈسکو بال اور سرکس رنگ ماسٹر فیل ہو چکا ہے۔ ارحا نے غصے میں منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بکواس بند کرو اور گاڑی چلاؤ۔ ارسل ہنسا مگر اس کی ہنسی میں بھی ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی تیزی سے ارحا کو کیوں تھاما تھا۔ اگلے چند دن بھی وہ اسی طرح گزر گئے اور ان کا مشن طلاق اب ایک بالکل نیا قابل پیش گوئی رخ اختیار کر چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر اب مکمل طور پر ان کا میدان جنگ بن چکی تھی۔ کبھی ارحا جان بوجھ کر راہیل کے ٹوسٹ پر نمک چھڑک دیتی تو کبھی راہیل اس کے لیپ ٹاپ کا چارجر چھپا دیتا۔ ایک دن ارحا نے اس کی بائک کی چابی غائب کر دی تو بدلے میں راہیل نے اس کی یونیورسٹی کی سب سے اہم کتاب کہیں لاپتہ کر دی۔ گھر والے ان کی روزمرہ کی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ تایا رضوان کا غصہ ساتویں آسمان پر رہتا، وہ چیختے، یہ کیا بچپنا ہے؟ کیا تم دونوں بچے ہو؟ شگفتہ بیگم اور سکینہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ جاتی جبکہ رحمان صاحب پریشانی سے بیٹی کو دیکھتے۔ لیکن ایک شخص تھا جسے اس سب میں مزہ آ رہا تھا، دادی اماں۔ دادی اماں کہہ کے لگاتی، ہائے ہائے صدقے جاؤں رضوان، دیکھا کتنا پیار ہے۔ ارحا کو دیکھو، رحیل کو تنگ کیے بغیر اس کے حلق سے نوالا نہیں اترتا، اور راہیل، اس کی شرارتیں تو دیکھو، سارا دن عرصہ ارحا کو چھیڑتا رہتا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ارحا اور راہیل ایک دوسرے کو غصے سے گھورتے، ان کے ہر پلان الٹا پڑ رہا تھا۔ جتنی نفرت دکھاتے، دادی اماں اسے اتنی شدید محبت کا نام دے دیتی۔ دونوں بری طرح فرسٹریٹ ہو چکے تھے۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا۔ ایک شام ارحا اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی کہ راہیل کھڑکی سے اندر کودا۔ کیا مصیبت ہے، دروازے سے نہیں آ سکتے تھے؟ ارحا نے چڑھ کر کہا۔ ارسل نے آرام سے اس کی اسٹڈی چیئر سنبھالی۔ دروازے سے آتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ ہم مشن پر ہیں۔ ارحا نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کیا کام ہے؟ ارسل نے سنجیدگی سے کہا، ارحا یہ کام نہیں کر رہا، دادی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ ہماری ہر لڑائی کو رومان سمجھ رہی ہیں، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ ارحا نے پوچھا، جیسا کہ… ارسل نے کچھ دیر سوچا پھر کہا، جیسا کہ ہم ایک دوسرے کو… ارحا نے اسے گھورا، چھوڑو تم سے نہیں ہوگا۔ ارسل نے آہستہ کہا، مطلب ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم کسی اور میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ارحا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ارسل نے جواب دیا، ہمیں دکھانا ہے کہ ہماری آپس میں بالکل نہیں بنتی اور ہماری نسلیں کہیں اور ہیں، تب شاید دادی کو احساس ہو کہ انہوں نے غلطی کی۔ ارحا کو یہ آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا لیکن وہ ماننے پر مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کر لیں گے۔ ان کی قسمت شاید اچھی تھی یا شاید یہ دادی اماں کے پلان کا ہی حصہ تھا۔ اگلے دن ناشتے کے دوران دادی اماں نے اعلان کیا، ارے بھائی سب سنو، اسد آ رہا ہے اسلام آباد سے، کچھ دن یہیں رکے گا۔ ارحا، رحیل، تم لوگوں کی پھپھو کا بیٹا اور ہم عمر بھی ہے، دل لگا رہے گا۔ ارسل نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس کندھے اچکائے۔
लेकिन अरहा के कान खड़े हो गए। उसने राहील की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट दबाई। राहील ने सवालिया नजरों से उसे देखा और अरहल ने अपनी मुस्कुराहट मजीद छुपाई। दोपहर को असद पहुंचा। वो राहील से बिल्कुल उलट था। पढ़ा लिखा, चश्मा पहने, नरम मिजाज और हद दर्जा शाइस्ता। वो लाउंज में सोफे पर ऐसे सुकड़ कर बैठा जैसे किसी पर एहसान कर रहा हो। सकीना बेगम, अरहा की वालिदा, फौरन बोली, अरहा बेटा जाओ, असद को कंपनी दो, बेचारा अकेला बैठा है। अरहा ने सर हिलाया और रहील को एक फातिहाना नजरों से देखा, जो सोफे पर लेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अरहा ने जानबूझकर अपना लैपटॉप उठाया और लाउंज में असद के पास बैठ गई। यह असद को अपने लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा था। अरहा ने मीठी दिल लुभाने वाली आवाज में कहा, असद भाई, आप प्लीज मेरा लैपटॉप देख लेंगे? ये यूनिवर्सिटी का जरूरी काम है और ये ऑन ही नहीं हो रहा। मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। असद फौरन चश्मा ठीक करके बोला, जी जी अरहा, लाए मैं देखता हूँ। आई एम गुड विद कंप्यूटर्स। अरसल जो सोफे पर लेटा था बगैर देखे बोला, ऑन नहीं हो रहा? बैटरी चेक की थी मोहतरमा आइंस्टाइन। अरहा ने उसे बुरी तरह इग्नोर किया और अपनी पूरी तवज्जो असद पर मरकूज कर दी। असद ने लैपटॉप पकड़ा और 2 मिनट में मसला हल कर दिया। हकीकत में अरहा ने जानबूझकर चार्जर्स लूज छोड़ा था। अरहा ने खुश होकर कहा, वाह असद भाई, आप कितने स्मार्ट हैं। आपको तो सब पता है। आप तो जीनियस हैं। असद बेचारा शर्मा गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अरहा ने आवाज मजीद बुलंद की ताकि रहील तक साफ पहुंचे। काश सब आपके जैसे इंटेलिजेंट होते। राहील को तो लैपटॉप ऑन करना भी नहीं आता और उनको तो बस गेम्स खेलना आती हैं। अरसल के गेम खेलने वाले अंगूठे एकदम रुक गए। उसने मोबाइल की स्क्रीन लॉक की, टीवी का रिमोट जो उसके सीने पर पड़ा था उठाया और शीशे के मेज पर गुस्से से पटका। खटाक! लाउंज में एकदम सन्नाटा छा गया। अरहा और असद चौंक कर उसे देखने लगे। अरसल की आवाज खतरनाक हद तक पुरसुकून थी। असद। असद घबरा कर बोला, जी 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 रहील भाई। अरसल ने हल्की सी धौंस भरी आवाज में कहा, जाओ जरा मार्केट से दादी की दवाई ले आओ, वो ताया अब्बा लाना भूल गए थे। वो एक सफेद झूठ था लेकिन हुक्म था। असद जो घर के मिजाज को नहीं समझता था फौरन खड़ा हो गया, जी जी जरूर। जैसे ही असद गया सकीना बेगम में किचन की तरफ चल गई। लाउंज में अब सिर्फ अरहा और रहील थे। अरहा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, क्या हुआ? दवाई इतनी जरूरी? राहील अपनी जगह से उठा, धीरे से चलता हुआ अरहा के पास आया। उसने झुककर अरहा के हाथ से लैपटॉप और झटके से बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है अरहा? अरहा चीखी। राहील ने लैपटॉप मेज पर रखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारा मसला क्या है? अरहा ने भी खड़े होते हुए कहा, मेरा क्या मसला है? मैं तो बस हेल्प ले रही थी। राहील उसके चेहरे के करीब आया। हेल्प ले रही थी या उस चश्मिश के साथ चिपक रही थी? अरहा का दिल धक से रह गया। चिपक? एक्सक्यूज मी, जुबान संभाल के बात करो। अरहा का गुस्सा देखकर राहील की आवाज धीमी और गहरी हो गई थी। जुबान मैं संभाल लूंगा, तुम अपनी हरकतें संभालो। तुम जो ये प्लान बनाकर उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, मुझे सब समझ आ रहा है। लेकिन मसला ये है अरहा कि जब तक ये तलाक नहीं हो जाती, बीवी तुम मेरी हो और तुम्हारा इसी तरह किसी और के साथ मुझे पसंद नहीं आ रहा। वो ये कहकर तेजी से लाउंज से निकल गया। अरहा वहीं खड़ी रह गई। वो हैरान थी, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। राहील का गुस्सा हकीकी था। उसे जलन हो रही थी और अरहा को इस जलन पर गुस्सा आने की बजाय एक अजीब सी अनजानी सी खुशी महसूस हुई, जिसे उसने फौरन झटक दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे उससे नफरत है। वो जाहिल है, उसने मुझे धमकाया है। मैं क्यों? वो खुद से ही लड़ रही थी कि असद जो बेचारा वाकई दादी की दवाई लेने चला गया था, वापस आ गया। असद ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। अरहा जी, वो दवाई तो। अरहा जो अभी तक राहील के कहे हुए अल्फाज के सहर में थी, चौंक कर मुड़ी। उसने असद को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। जी असद, थोड़ा घबराया। वो दुकान बंद थी। मैं सुबह ला दूंगा। अरहा ने बेजारी से सर हिलाया, ठीक है। और ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। असद वहीं खड़ा रह गया। अभी 1 घंटा पहले यही लड़की उसकी जहानत पर फिदा हो रही थी और अब उसे ठीक से देख भी नहीं रही थी। उसे क्या पता था कि लाउंज में एक तूफान आकर गुजर चुका था। रात के खाने की मेज पर माहौल बहुत अजीब सा था। वो लड़ाइयाँ जो पिछले 1 हफ्ते से उस घर का मामूल बन चुकी थी, आज बिल्कुल गायब थी।
अरहा और रहील ने एक दूसरे की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया था। वह दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे, जैसे उनके दरमियान किसी किस्म की दीवार कायम हो गई हो। घर के बाकी लोग इस खामोश पर हैरान और थोड़े बेचैन थे। रिजवान साहब ने एक दो बार खंखार कर रहील की तरफ नजरें डाली, मगर रहील सिर्फ अपनी प्लेट में घूर रहा था, जैसे दुनिया का कोई मसला उससे दूर हो। दादी अम्मा, जो उनकी नोक झोंक की सबसे बड़ी फैन थी, आज की उस गैर मामूली खामोशी पर परेशान होगी। क्या हो रहा है? ये दोनों आज लड़कियों नहीं रहे। सकीना बेगम ने शगुफ्ता बेगम के कान में कहा, और शगुफ्ता ने कंधे उचकाए। आखिरकार दादी अम्मा ने खुद ही पूछ लिया, क्या हुआ बच्चों, आज तबीयत ठीक है दोनों की? अरसल ने कुछ नहीं कहा और अरहा ने धीरे से जवाब दिया, जी दादी, बस सर में दर्द है। फिर वो खाना छोड़कर उठ गई और राहील भी उसके पीछे उठ खड़ा हुआ। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। वो दोनों चले गए। दादी अम्मा ने तस्बीह उठा ली और आह भरी, या अल्लाह खैर, ये मोहब्बत की कौन सी किस्म है? कभी लड़ाई, कभी मुकम्मल खामोशी। अरहा को नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसका दिमाग राहील के अल्फाज में अटका हुआ था। मेरी इज्जत, उसे ये हक किसने दिया? मैं उसकी इज्जत कैसे होगी? लेकिन दिल के एक कोने में एक खुशी भी थी, जो उस हक के जताने पर सरसरा रही थी। ये पागलपन था। उसे अपने मिशन तलाक पर फोकस करना चाहिए था। खुद को समझाते हुए वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई। जैसे ही वो किचन के करीब पहुंची, उसे बर्तनों की हल्की सी आवाज आई और एक भीनी भीनी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। वो किचन में मध्यम रोशनी में राहील को देखकर रुक गई। हेडफोन्स कानों में लगाए दुनिया से बेखबर वो कढ़ाई में चम्मच चला रहा था। आज वो गुस्से में नहीं था, बल्कि सुकून और तवज्जो से काम कर रहा था। किचन खुशबू से महक रहा था और राहील को अरहा के आने का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने थोड़ा सा सालन निकाला, उसे एक छोटी प्लेट में सजाया और ऊपर धनिया डालकर अपने फोन से उसकी तस्वीर खींचने लगा। अरहा, जो खामोशी से उसे देख रही थी, धीरे से बोली, खुशबू तो अच्छी है। अरसन अचानक उछला, चमचा हाथ से गिरने से बचाते, तुम डरा दिया, सुई नहीं? अरहा काउंटर से टेक लगाकर खड़ी होगी। नींद की कमी और हैरत में, ये क्या कर रहे हो आधी रात को चोरी छुपे? अरसल थोड़ा शर्मिंदा हुआ, कुछ नहीं, बस भूख लगी थी। अरहा ने प्लेट में सजाई गई कड़ाही को गौर से देखा। भूख लगी थी या कोई मास्टर शेफ का ऑडिशन था? राहील ने उसके तंज पर मुस्कुराहट दी और पहली बार उसकी मुस्कुराहट में लापरवाही नहीं, बल्कि संजीदगी और तवज्जो झलक रही थी। ट्राई करो। राहील ने एक छोटा सा चमचा अरहा की तरफ बढ़ाया। अरहा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर एहतियात से चमचा उठाया और थोड़ी सी कड़ाही चखी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये ये तो बहुत मजे की है। ये तुमने बनाई है? अरसल ने फख्र से सीने पर हाथ बांधा। ऑफ कोर्स। और तुमने ये कब से बनाना शुरू किया? अरहा ने संजीदगी से कहा, मजाक नहीं कर रही, ये किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से बेहतर है। तुम कब से? अरसल काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में एक नया एतमाद झलक रहा था। बचपन से। अब्बा को सीमट और सड़िए से इश्क था, मुझे मसालों से। ये मेरा सीक्रेट है। उसने अपना फोन उठाया और अरहा को अपना सीक्रेट फूड ब्लॉग दिखाया। अरहा हैरत से देखती रही। हजारों फॉलोअर्स, शानदार खाने की तस्वीर और वीडियोस। ये वो राहील नहीं था जिसे वो जानती थी, बल्कि एक पुरजोश बासलाहियत शेफ था। ये उनके दरमियान पहली हकीकी बनावटी लड़ाई के बगैर मिशन तलाक से हटकर होने वाली पहली गुफ्तगू थी। अरहा ने कहा, लेकिन तुमने ये सब? अरसल ने एक लंबा सांस लिया। अब्बा के डर से। वो समझती हैं कि ये लड़कियों का काम है। वो मुझे अपनी तरह का सख्त बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा दम घुटता है वहाँ। मेरा ख्वाब अपना रेस्टोरेंट खोलने का है। अरहा खामोशी से उसके ख्वाब की बातें सुनती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो भी उस घर में इतनी ही फंसी हुई है जितनी वो खुद। बात करते हुए राहील ने पुरजोश अंदाज में हाथ हिलाया और उसका हाथ गरम कड़ाही के किनारे को छू गया। आह! अरहा ने तेजी से हाथ पीछे खींचा। राहील ने हैरत से उसे देखा और अरहा फौरन उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ, दिखाओ? अरसल ने हाथ छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। अरहल ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा। उसकी हथेली का किनारा सुर्ख हो रहा था। लापरवाह आदमी, बिल्कुल लापरवाह। अरहा ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आवाज में फिक्र छुपी थी।
وہ उसे खींच कर सिंक के पास ले गई और ठंडा पानी खोल दिया। 1 मिनट रुको। अरहा भागकर फर्स्ट एड किट ले आई। अरसल खामोशी से उसे देखता रहा। अरसल ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, उसे तौलिए से खुश किया और बर्न क्रीम लगाने लगी। राहील ने आज तक किसी को अपनी इतनी फिक्र करते हुए नहीं देखा था। खासकर अरहा को। वो खामोशी से देखता रहा, उसकी उंगलियों की नरमी को अपने जले हुए हाथ पर महसूस करते हुए। अरहा की नजरें उसके हाथ पर जम गई थी। वो बहुत एहतियात से मरहम लगा रही थी। जब मरहम लग चुका तो उसने नजरें उठाई। उनकी नजरें एक दूसरे से मिल गईं। किचन की मध्यम रोशनी और रात की खामोशी में वो दोनों लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते रहे। अरहा को एहसास हुआ कि रहील अब भी उसका हाथ पकड़े हुए है। वो घबराकर पीछे हटी और तेजी से किचन से निकल गई, जबकि राहील वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अगली सुबह नाश्ते पर माहौल फिर से अजीब सा था। राहील और अरहा, जो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, फिर से खामोश बैठे थे। दादी अम्मा वाकई परेशान होगी। ये खामोशी ठीक नहीं है। उन पगलों का झगड़ा खत्म करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। दादी जानबूझकर अपनी ऐनक अरहा के कमरे में मेज पर छोड़ आई और लाउंज में आकर राहील से बोली, बेटा राहील, जरा अरहा के कमरे से मेरी ऐनक तो ला दो, वही भूल आई हूँ। अरसल, जो काफी पी रहा था, बेदली से बोला, दादी, अरहा खुद ले आएगी जब। दादी ने उसे घूरा। जी दादी अम्मा, अभी लेकर आता हूँ। वो अरहा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और हिचकिचाते हुए दस्तक दी। अरहा। उसने दोबारा दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। अरहा, दादी की ऐनक चाहिए। अरसल ने कंधे उचकाए और सोचा कि शायद कमरा खाली है। आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा लॉक नहीं था। उसने दरवाजा धकेल कर खोला और सर अंदर डाला। कमरा खाली था। ड्रेसिंग टेबल पर दादी की ऐनक चमक रही थी। वो तेजी से अंदर आया और सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मुड़ा, ठीक उसी लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुला और कमरे में भाप का एक बादल सा भर गया। इस भाप में से अरहा निकली, जो सिर्फ एक सफेद बड़े तौलिए में लिपटी हुई थी और अपने गीले बालों को एक छोटे तौलिए से रगड़ रही थी। वो कोई गाना गुनगुना रही थी और मुकम्मल तौर पर अपनी धुन में मगन थी। अरसल अपनी जगह पर जैसे जम गया। अरहा ने बालों से तौलिया हटाया, सर झुटका और सामने रहील को खड़ा पाया। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। कमरे में सिर्फ टपकते पानी की आवाज बाकी रह गई। अरहा की आंखें खौफ और नाकाबिले यकीन गुस्से से फैल गई। राहील की आंखें भी पूरी तरह खुल गई थी। वो सकते में उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फिर वो लम्हा टूटा। अरहा की फलक शगाफ चीख निकली। राहील भी घबरा कर चीखा और दादी की ऐनक उसके हाथ से गिरते गिरते बच गई। तुम यहाँ मेरे कमरे में? निकलो। अरहा ने तौलियों को मजबूती से पकड़ा और उल्टे कदमों भागती हुई वापस बाथरूम में घुस गई। दरवाजा जोर से लॉक कर लिया। खटाक। अरसल वही खड़ा हाँफ रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि एक लम्हे के लिए उसे सूरत हाल समझने में वक्त लगा था। फिर उसके चेहरे पर एक शरारती दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई। उसने गला साफ किया। बाथरूम के दरवाजे के पीछे से अरहा की गुस्से में कांपती हुई आवाज आई, गए तुम या नहीं? खुदा की कसम, मैं अभी तायाब्बू को आवाज दे रही हूँ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, राहील ने हंसी दबाते हुए कहा। वह दरवाजे तक गया, दादी की ऐनक लेने के लिए, लेकिन कमरे के दरवाजे पर रुकते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई थी। वैसे अरहा, क्या है, दफा हो जाओ। मैं बस ये कह रहा था कि राहील ने शरारत से बात खींची। सोच रहा हूँ मिशन तलाक का इरादा बदल लूं। तुम इतनी बुरी भी नहीं लगती यार, बस तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। धड़ाम। अंदर से शैम्पू की बोतल पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे पर लगी। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं दरवाजा खोलकर तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अरसल जोर से हंसता हुआ कमरे से निकल गया और जाते जाते दादी की अनक अपनी शर्ट से साफ करने लगा। वो भी राहदारी में चंद कदम ही चला था कि कोने से अचानक दादी अम्मा नमूदार हुई। राहील, जो अब तक उस सारे वाक़े की तसव्वुर में हंसी दबा रहा था, उन्हें देखकर फौरन ठटक गया और संजीदा होने की बेसुध कोशिश करने लगा। उसका तमतमाता हुआ चेहरा एकदम सपाट हो गया। इसी लम्हे अरहा के कमरे के बंद दरवाजे के पीछे से उसकी गुस्से भरी चीख उभरी। बदतमीज, जाहिल जानवर, दोबारा मेरे कमरे के पास भी नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगी। दादी ने एक नजर राहील के सुर्ख चेहरे और मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश पर डाली। फिर एक नजर उस बंद दरवाजे को देखा, जहां से अब भी अरहा के गुस्से में बुड़बुड़ाने की आवाज आ रही थी।
ارسل نے جلدی سے اینک آگے بڑھائی۔ جی دادی، یہ رہی آپ کی اینک، مل گئی۔ دادی نے آہستہ سے اینک پکڑی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک چھلک رہی تھی۔ خوش رہو بیٹا، لگتا ہے میری اینک کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ ارسل کا منہ کھل گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ نہیں نہیں دادی، وہ ارہا، میں وہ گرنے لگی تھی، میں نے بس وہ ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ اگل گیا۔ دادی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہاں ہاں، میں سب سمجھ گئی، جا جا کر ناشتہ کر لے۔ ارسل وہاں سے جتنی جلدی ہو سکا کھسک گیا۔ دادی وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ انہوں نے صبح ناشتے پر ان دونوں کی لڑائی بھی دیکھی تھی۔ رات کو کچن میں ان کے راز و نیاز کی خبر بھی انہیں مل چکی تھی، اور اب یہ شرمندگی، چیخ پکار اور بھاگ دوڑ، وہ مسکرائیں۔ پگلے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب ان کا جھگڑا ختم کروانا ہی پڑے گا، بہت ہو گئی۔ آنکھ مچولی۔ اگلے کئی دن گھر میں ایک نیا طوفان برپا رہا۔ یہ طوفان شوق کا نہیں بلکہ ایک برفیلی خاموشی کا تھا۔ ارہا نے رحیل سے بات کرنا مکمل طور پر بند کر دی تھی، اور اس دن کا واقعہ اس کے لیے آخری تھا۔ وہ شدید شرمندہ، ناراض اور تلخ تھی۔ وہ اسے دیکھتی تو غصے سے راستہ بدل لیتی۔ وہ لاؤنج میں ہوتا تو وہ کچن میں چھپ جاتی، وہ چھت پر ہوتا تو وہ نیچے اتر آتی۔ اب ان کا مشن طلاق، لڑائیوں کے شور کی بجائے خاموش جنگ میں بدل چکا تھا، اور راحیل کے لیے یہ صورتحال بالکل نہیں تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راحیل آئے گی، لڑے گی، چیخے گی اور وہ اسے مزید چڑھائے گا، مگر یہ خاموشی، یہ اس کے پلان میں نہیں تھی۔ یہ خاموشی اب اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ اس کے غصے کا عادی ہو چکا تھا، اس کے لفظوں کی گھن گرج کا، لیکن خاموشی کا نہیں۔ اس نے دو تین بار شرارت کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایک دن وہ جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ گیا۔ سنیے مسز راحیل، آج موسم کتنا اچھا ہے، وہ لاؤنج میں زور سے بولا، جہاں ارہا کتاب کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ارہا نے اسے قطعی نظر انداز کیا، کتاب زور سے بند کی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گی۔ ارسل نے اسے میسج کیا، اتنا غصہ؟ میں نے تو صرف تعریف کی تھی، ارہا کا جواب آیا۔ آئندہ مجھے میسج کیا تو تمہارا نمبر بلاک کر دوں گی، اور تایا ابو کو بھی سب بتا دوں گی۔ اس کے غصے پر ہنسنے کی بجائے اس پر رحیل واقعی الجھ گیا تھا۔ یہ خاموشی ان کی پہلی والی لڑائیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ گھر کے باقی لوگ اس تبدیلی پر حیران تھے۔ پہلے وہ ناشتے کی میز پر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، اب وہ ایک ہی میز پر اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ رضوان صاحب اور رحمان صاحب نے سمجھ لیا کہ شاید دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، مگر دادی اماں جانتی تھی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ آخرکار دادی نے فیصلہ کر لیا۔ اب آخری بار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس شام دادی نے سب کو لاؤنج میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ تایا رضوان، تائی شگفتہ، چچا رحمان، چچی سکینہ سب موجود تھے۔ اسد بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ ارہا اور رحیل کو بھی بلایا گیا تھا۔ وہ دونوں آئے اور صوفے کے دو مخالف کونوں پر بیٹھ گئے، جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو۔ دادی اماں نے ایک لمبا ڈرامائی سانس لیا۔ میں نے بہت دیکھ لیا، بہت برداشت کر لیا۔ سب لوگ چپ کر انہیں دیکھنے لگے۔ رضوان صاحب نے پوچھا، کیا ہوا اماں، سب خیریت ہے؟ دادی نے ارہا اور رحیل کی طرف دیکھا۔ خیریت کہاں بیٹا، یہ شادی نہیں چل رہی۔ یہ دونوں تو لڑ لڑ کے مر جائیں گے، یا پھر ایسے ہی گونگے بن کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہیں گے۔ جب سے ان کا نکاح ہوا ہے اس گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے۔ ارہا اور رحیل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن جاگی۔ کیا دادی ہار مان رہی ہے؟ کیا مشن طلاق آخرکار کامیاب ہو رہا ہے؟ دادی نے اپنا آخری بم چھوڑا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ایک دوسرے کے لائق نہیں ہے۔ ارہا جیسی پڑھی لکھی تیز لڑکی کو راحیل جیسا لاپرواہ لڑکا نہیں سنبھال سکتا، اس لیے میں نے راحیل کے لیے ایک امیر بزنس مین کی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لاؤنج میں جیسے کسی نے بم گرا دیا ہو، مکمل سناٹا چھا گیا۔ راحیل جو آرام سے بیٹھا تھا اچھل پڑا، کیا؟ ارہا جو امید سے دادی کو دیکھ رہی تھی سکتے میں آ گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ راحیل یا ارہا کچھ بول پاتے، راحیل کے ابو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ امیر بزنس مین؟ کون ہے اماں؟ یہ تو بہت خوب، اچھی بات ہے۔ کمال کر دیا آپ نے، راحیل کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اور دادی اماں نے فخریہ انداز میں کہا، اگلے ہفتے وہ لوگ آ رہے ہیں راحیل کو دیکھنے۔ یہ سن کر ارہا اور راحیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو طلاق چاہتے تھے، وہ راحیل کی دوسری شادی نہیں چاہتے تھے۔ ارسل نے وحشت سے اپنے باپ کو دیکھا، بزنس ڈیل؟ ابا آپ
अरहा ने राहील को देखा। फिर दादी को इनका तलाक का ड्रामा उल्टा पड़ गया था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद असल में वो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। लाउंज में छाया सन्नाटा नाकाबिले यकीन हद तक भारी था। अरहा का चेहरा जो पहले गुस्से से सुर्ख था, अब सर्द पड़ चुका था। राहील जो अपने बाप के बिजनेस डील वाले जुमले पर सख्ती में था, गुस्से में खड़ा हो गया। अब्बा, आप मेरी जिंदगी को बिजनेस डील समझ रहे हैं? और दादी, आप ये कैसे कर सकती हैं? मेरी मेरी शादी हो चुकी है। रिजवान साहब ने उसे झिड़का। बैठ जाओ। शादी, वो निकाह जो जबरदस्ती करवाया गया था, मैं तो पहले दिन से ही उसके खिलाफ था। अम्मा ठीक कह रही हैं, रिश्ता नहीं चल सकता। अरहा के लिए सब बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मजीद एक लफ्ज कहे बगैर तेजी से लाउंज से निकली और सीढ़ियां चढ़ती हुई छत की तरफ भाग गई। उसकी सिसकियां अब सबको सुनाई दे रही थी। अरसल ने एक वहशत भरी नजर अपने बाप पर डाली और गुस्से से बुड़बुड़ाया, मैं ये नहीं होने दूंगा। और वो तेजी से अरहा के पीछे लपका। अरसल का ये रद्द-ए-अमल उसके लिए भी गैर मुतवक्का था। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। देखा, मैंने कहा था ना। अभी तक बाकी सब सदमे में थे। अरसल भागता हुआ छत पर पहुंचा। अरहा कोने में खड़ी रेलिंग को पकड़े रो रही थी। रात की ठंडी हवा उसके बाल उड़ा रही थी। अरसल धीरे से उसके पास पहुंचा। वो कुछ देर खामोशी से खड़ा उसे रोता देखता रहा। तो मुबारक हो, अरहा ने आंसू पोंछे बगैर कहा। मिशन कामयाब हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरसल ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। खुश? तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? अरहा ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। तो और क्या? तुम तो कहती हो चाहते थे ना तलाक लो। अब हो रही है, बल्कि उससे भी अच्छा। तुम्हारी नई शादी हो रही है, वो भी किसी अमीर बिजनेसमैन की बेटी से। तुम्हारे अब्बा भी खुश, तुम भी खुश। अरसल ने उसके कंधों को मजबूती से थाम लिया। चुप हो जाओ अरहा, बिल्कुल चुप हो जाओ। उसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि अरहा एकदम खामोश हो गई। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं ये चाहता था? मैं उन 2 हफ्तों में मैं रहील के अल्फाज रुकते रुकते निकल रहे थे। वो अपने जज्बात के लिए सही अल्फाज ढूंढता रहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अरहा। अरहा की आंखें हैरत से फैल गई। उसकी सिसकियां रुक गई। क्या? अरसल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं पता कब कैसे इस मिशन तलाक के दौरान, तुम्हारी लड़ाइयों में, तुम्हारे गुस्से में, किचन में उस रात जब तुमने मेरे हाथ पर मरहम लगाया था, पता नहीं कब पर मैं जान गया था कि मैं ये तलाक नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अरहा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। अरसल, मैं भी यही तलाक नहीं चाहती। मुझे लगा हम सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जब दादी ने आज ये कहा, मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। अरसल मुस्कुराया। तो फिर प्लान चेंज? उसने अरहा का हाथ पकड़ा। चलो। वो हाथ में हाथ डाले नीचे आए। लाउंज में अब सब बहस जारी थी। वो सीधा दादी के पास गए। दादी अम्मा, राहील ने ऊंची आवाज में कहा। सब खामोश हो गए। राहील ने अरहा का हाथ मजबूती से थामा। दादी अम्मा, मिशन तलाक कैंसिल। ताया रिजवान चीखे। क्या बकवास है ये? अरहा ने हिम्मत जमा की। जी दादी, मिशन तलाक कैंसिल। हमें ये शादी मंजूर है। हम तलाक नहीं चाहते। ये सुनना था कि दादी अम्मा ने एक जोरदार कहका लगाया। वो हंस रही थी, इतना कि उनकी आंखों में पानी आ गया। सब उन्हें हैरत से देख रहे थे। पता था मुझे। वो हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली। पता था मुझे, तुम दोनों उल्लू के पट्टों ने। मैं कोई रिश्ता विश्ता नहीं ढूंढ रही थी। मैं तो बस तुम दोनों का झगड़ा खत्म करवा रही थी। मुझे पता था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो। अरसल और अरहा ने एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? रिश्ता जाली था? और नहीं तो क्या। मैं तो बस तुम दोनों की जुबान से ये सच सुनना चाहती थी। दादी ने खुशी से ऐलान किया। अब जब तुम दोनों राजी हो तो अगले जुम्मे को अरहा की रुखसती है फाइनल। घर में जैसे एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। रिजवान साहब जो अभी तक सदमे में थे, दादी की डांट पर चुप हो गए। अगले चंद दिन घर में सब सच्ची खुशी, ढोलकियां और गाने बजने लगे। अरहा और रहील जो अब तक एक दूसरे से छुप रहे थे, अब चोरी छुपे मिलने लगे। उनकी नोक झोंक अब भी जारी थी, लेकिन अब उसकी मोहब्बत में थी। रुखसती का दिन आ गया। एक भरपूर फंक्शन हुआ। अरहा लाल जोड़े में खुशी और घबराहट के साथ बैठी थी। राहील शेरवानी में तैयार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
रुखसती का वक्त आया। दादी अम्मा ने अरहा का हाथ राहील के हाथ में दिया। खुश रहो। अरसल ने नरमी से अरहा का हाथ थामा। कुरान के साए में अरहा को राहील के साथ इसी घर में उनकी मुख्तस कमरे में रुखसत कर दिया गया। उनका कमरा अब उनका मुश्तरका कमरा था, जो गुलाब और मोतियों के फूलों से सजाया गया था। ताई, चची और कजन्स की रस्मों के बाद रहील आखिरकार सबको कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा लॉक करने में कामयाब हो गया। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर अरहा का दिल जोर से धड़का, जो शरारत में घूंघट उठाए बेड पर बैठी थी। अरसल मुड़ा और एक लंबा सांस लिया। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। आखिरकार अकेले वो उसके पास बैठ ही गया था। कुछ देर कमरे में सिर्फ फूलों की खुशबू और उनकी सांसों की नर्म आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मिसेस राहील, राहील ने आहिस्ता से, कोई मिशन बाकी तो नहीं? अरहा ने शर्माते हुए घूंघट उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी। एक है। अरसल हैरान हुआ, कौन सा? अरहा मुस्कुराई, मिशन शादी पॉसिबल। अरसल हंस पड़ा। उसने अरहा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। आई लव यू अरहा। उसने झुककर उसके पेशानी पर बोसा दिया। अरहा ने आंखें बंद कर ली। राहील ने उसकी बंद आंखों पर भी मोहब्बत भरा बोसा दिया। अरहा ने शर्माते हुए उसका हाथ थाम लिया। राहील ने नरमी से उसके कांपते होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये बोसा नर्म और मोहब्बत भरा था, जो धीरे धीरे गहरा और पुरजोश होता गया। ये उनके तमाम छुपी हुई मोहब्बत का इकरार था। अरहा ने खुद को उसके हवाले कर दिया। उसके हाथ राहील के कंधों पर आ गए थे। राहील ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके घूंघट को उसके सर से हटाते हुए बालों को आजाद किया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने उसकी गर्दन पर बोसा देते हुए सरगोशी की। अरहा की सांसें तेज हो गई। उसने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर झुककर कमरे में मेन लाइट ऑफ कर दी और सिर्फ लैंप की मध्यम रोमानवी रोशनी बाकी रह गई थी। उस रोशनी में कमरा मोहब्बत की खुशबू में महक रहा था। अरसल ने अरहा को नरमी से अपनी बाहों में भरा हुआ था, और अब उनके दरमियान कोई झगड़ा, कोई मिशन, कोई दीवार बाकी नहीं रही थी। अरहा ने अपनी आंखें बंद कर दी और खुद को मुकम्मल तौर पर उस शख्स के हवाले कर दिया, जिसे वो चंद हफ्ते पहले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझती थी। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी, और हर लम्स उनकी इस छुपी हुई मोहब्बत का इकरार था, जो एक दूसरे से करते आए थे। अरसल ने उसके माथे पर बोसा दिया। मिशन शादी पॉसिबल का पहला असूल, मिसेस राहील, उसने सरगोशी की, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। अरहा उसकी बाहों में मुस्कुरा दी। और दूसरा असूल, उसने राहील की आंखों में देखते हुए कहा, अपने दुश्मन से ही मोहब्बत कर बैठो। अरसल हंसा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जहां दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाले मुसाफिरों ने अपनी मंजिल एक कर ली थी। अगली सुबह अरहा की आंख खुली तो उसने खुद को अरहर की मसबूस बाहों में पाया था। सूरज की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। एक लम्हे के लिए अरहा को लगा कि वह कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन फिर राहील ने नींद में करवट बदली और उसे अपने मजीद करीब कर लिया। अरहा के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने धीरे से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राहील की गिरफ्त मजबूत थी। कहाँ जा रही हो बीवी? राहील ने एक आंखें खोले बगैर नींद भरी आवाज में कहा। अरहा ठटक गई। तुम जाग रहे हो? अरसल ने आंखें खोली और मुस्कुराया। जब से तुमने आंखें खोली हैं। अरहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। छोड़ो मुझे, नाश्ते का वक्त हो रहा है, ताई अम्मा क्या सोचेंगी? अरसल ने शरारत से उसे देखा। ताई अम्मा वही सोचेंगी जो उन्हें सोचना चाहिए। उसने अरहा को अपनी तरफ खींचा। वैसे सुबह सुबह तुम गुस्से के बगैर काफी अच्छी लगती हो। अरहा ने हंसते हुए उसके सीने पर मुक्का मारा। बकवास बांध करो, हटो। वो दोनों किसी कॉलेज के नए जोड़े की तरह लड़ते झगड़ते सारा दिन वलीमे की तैयारियों में गुजर गया। वलीमे का फंक्शन शानदार था। अरहा और रहील एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। दादी अम्मा फख्र से सबको देख रही थी। ताया रिजवान भी, अगरचे उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन वो अपने बिजनेस कॉन्टेक्ट्स के जरिए इन दोनों को मिलवा रहे थे। उनकी आवाज में एक छुपा हुआ फख्र था। अरसल ने अरहा का हाथ पूरे फंक्शन में एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। रात को जब वो थके हारे अपने कमरे में वापस आए, अरहा ने हंसते हुए अपने जूते उतारे। लगता है मेरे पाँव टूट गए हैं। अरसल भी सोफे पर गिर गया। मेरा भी यही हाल है। अब्बा ने आज इतने लोगों से मिलवाया है जितना मैं पिछले 10 सालों में नहीं मिला। अरहा हंसती हुई बेड पर बैठ गई। उसने अपना लैपटॉप उठाया, जो अभी तक उसके बैग में ही पड़ा था। मैं बस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना अकाउंट डिलीट कर दूं।
اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کیا۔ وہ ان باکس کھول رہی تھی تاکہ پرانی ای میلز ڈیلیٹ کر سکے کہ اس کی نظر ایک نئی ان پڑھی ای میل پر پڑی۔ اس کا عنوان تھا ایڈمیشن آفر اینڈ اسکالرشپ یونیورسٹی آف ٹورانٹو۔ ارحا کا ہاتھ کام گیا، حیرت اور خوشی سے اس کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ارسل جو پانی پینے کے لیے اٹھا تھا مڑا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے ارحا کا زرد چہرہ دیکھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رحیل کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ارحا، کیا بات ہے؟ ارحا نے کانپتی آواز میں کہا، ارسل، میری اسکالرشپ منظور ہو گئی ہے۔ ارسل کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ کیا مطلب؟ تم نے پھر اپلائی کیا تھا؟ کب؟ ارحا گھبرا گئی۔ نہیں، وہ میں نے رخصتی سے پہلے، بہت پہلے کیا تھا۔ مجھے لگا نہیں۔ راہیل اس سے 2 قدم دور ہو گیا۔ اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ تو تم جا رہی ہو؟ ارحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسل، میری بات سنو۔ کیا سنو؟ راہیل کی آواز بلند ہوگی۔ یہ کہ ہماری شادی کی دوسری رات تم مجھے بتا رہی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ سب کیا تھا ارحا؟ وہ اقرار، وہ رات، سب جھوٹ تھا؟ ارحا رو پڑی۔ نہیں راہیل، یہ میرا خواب تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ ارسل نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اور میں تمہارا کیا ہوں؟ ایک مجبوری، ایک حادثہ۔ تم نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا اور ساتھ ہی جانے کا پلان بھی رکھا ہوا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر وہ رکا اور ارحا کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ فیصلہ کر لو ارحا۔ اس کی آواز میں آخری قطعی پن تھا۔ یا تو وہ اسکالرشپ یا میں۔ ارحا روتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ راہیل نے منہ پھیر لیا۔ ارحا نے اپنے آنسو پوچھے، لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھا اور ای میل کھولی اور اس میں نیچے 2 بٹن تھے، ایک ایکسیپٹ آفر اور دوسرا ڈکلائن آفر۔ اس نے ماؤس ڈکلائن آفر پر لاک کر کے کلک کر دیا۔ راہیل جو مڑ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا سکتے میں رہ گیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ ارحا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور راہیل کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ کر لیا فیصلہ؟ راہیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے کیوں؟ یہ تمہارا خواب تھا۔ ارحا نے سر راہیل کے سینے پر رکھ دیا۔ کیونکہ میرا خواب پرانا ہو گیا تھا۔ میرا نیا خواب تم ہو۔ ارسل کو اپنی سختی پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اس نے ارحا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں کو چوم لیا۔ پاگل ہو تم، مجھے معاف کر دو۔ میں غصے میں تھا، میں تمہیں کھونے سے ڈر گیا تھا۔ ارحا نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے آنسو پوچھے۔ میں تمہارا خواب پورا کروں گا۔ ہم اگلے سال ہم ساتھ جائیں گے۔ ارحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ساتھ؟ لیکن تمہارا کام، تمہارا ریسٹورنٹ؟ ارسل مسکرایا۔ تو کیا ہوا؟ میں وہاں اپنے کیفے کھولوں گا، دی سیکرٹ شیف کا پہلا انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ۔ تم اپنا ماسٹرز کرنا اور میں کڑھائی بناؤں گا۔ ڈیل؟ ارحا خوشی سے ہنس پڑی آنسوؤں کے بیچ۔ ڈیل؟ راہیل نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے وہ تولیے والا سین میں سوچ رہا تھا، اب جبکہ ہم آفیشلی شادی پاسبل موڈ میں ہیں تو کیوں نہ؟ ارحا نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا۔ بکواس بند کرو، تم کبھی نہیں سدھرو گے، کبھی نہیں۔ راہیل نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے اٹھا کر واپس بیڈ کی طرف لے گیا، ایک اور نہ ختم ہونے والی محبت بھری رات کا آغاز کرنے کے لیے۔ مشن ابھی باقی ہے مسٹر راہیل۔